हरे कृष्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्ते जानी थे अल्प दिन में आसी जाऊँ रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पृथ्वी प्रसिद्ध सतरे पृथ्वी रे एभलिया यात्रा एभलिया उत्सव आना ये सर्वश्रेष्ठ उत्सव। भगवान जिते प्रकार उत्सव रही जिते प्रकार जानी यात्रा रही सबुठ श्रेष्ठ यात्रा हूँ रथयात्रा। कहीं जानी कारण भगवान सबुठारु खुशी रे सबुठारु आनंद रे जेतेबेले रहंती ना से रूपटा हूँ जगन्नाथ रूप। भगवान असंख्य रूप रही केतेबेले से क्रोध जर्जरित हिरण्यकशिपु को बद्ध करुछन्ति केतेबेले शांत सरल श्यामल रूप को रामचंद्र रूप को धारण करुछन्ति केतेबेले कश्यप रूप को धारण करुछन्ति केतेबेले मीन रूप को धारण करुछन्ति। सबु अवतार भितर सबु रूप पछरे गोटे गोटे कारण रही और ये जगन्नाथ रूप ये जगन्नाथ रूप पछरे मध्य गोटे कारण रही से कथा तो लंबा समय किंतु एतिकी खाली मन रखिबा आमे कि भगवान सबुठारु जेतले अधिक प्रसन्न हो जाइथिले तांग हृदय जेतले प्रेम रे गदगद हो जाइथिला सेतेबेले जगन्नाथ रूप को से धारण करथिले। सेते जगन्नाथ रूप सबुठारु कृपामय रूप सबुठारु आनंदमय रूप। आ जगन्नाथंकर तो 12 मासरे 13 जात्रा ए कथा मध्ये आपण माने जानिथिबे केते जे जानी यात्रा जगन्नाथंकर उत्सव महोत्सव कहले न सरी किंतु जगन्नाथंकर जेते उत्सव अछि सबुठारु श्रेष्ठ उत्सव सबुठारु आनंददायक उत्सव होछि रथयात्रा उत्सव। रथयात्रा रे जगन्नाथ महाप्रभु अति प्रसन्न हो जाते अति प्रसन्न आ सुखर सीमा न थाए। आपण कहिबे एमिति कोन जगन्नाथ पाई जाते एते खुशी जाते रथयात्रा रे। रथयात्रा महोत्सव विषय आपण मैंने श्रवण करंतु साधु सन्त महात्मा मान बुझीपारे रथयात्रा महिमा कौन। श्रीक्षेत्र जो विशाल मंदिर रे भगवान अच्छा श्रीमंदिर भितर से मंदिर हूँ द्वारकापुरी। द्वारका जमी सुख ऐश्वर्य भोग करते द्वारकाधीश राजा भाव में बसी सेमती जगन्नाथ राजा भली बसी श्रीमंदिर भितर से हूँ द्वारकापुरी। आउ जोठिकी जाउछन्ति भगवान रथयात्रा करी गुंडीचा मंदिर सुंदराचल सेटा हूँ वृंदावन ये द्वारका से वृंदावन। से भगवान कृष्ण जिते वृंदावन को जाती ओहो से आनंद कहले न सरे कारण से सबले हृदय झुरु छाती वृंदावन को। वृंदावन भली स्थल नहीं वृंदावन परित्यज्यम पादम एक न गच्छति। भगवान वृंदावन को छाड़ी गोटे क्षण रही पारती नहीं। वृंदावन हूँ प्राण स्वरूप वृंदावन अधिवासी मान होचंदे भगवान प्राण स्वरूप। अनेक कथा वर्णना करा जायछि वृंदावन अधिवासी मान उद्धव महाज्ञानी भगवान कृष्ण अति निकटवर्ती बंधु उद्धव जेतबेले से जाउछंती गोपी मान पाख वृंदावन को वृंदावन गोपी मान भाव को देखी से कांदिकी लोटी पड़ुछंती कच धिक्कार मो जीवन को ये भलिया प्रेम टिके मो जीवन रे मु पाइलिनी मु कि कृष्ण सखा मु कि कृष्णंकर ज्ञान जानी निजको धिक्कार करुछन प्रार्थना करुछन हे भगवान हे जदुपति जदि मो प्रति टिके भी तुमर श्रद्धा थिबो जदि कृपा थिबो ताहले मते ये वृंदावन रे गोटे ग्लुमटीए कर दियो गोटे घासटीए बनै दियो मते वृंदावन रे ये गोपी मानकर चरण धूली मो मस्तक उपर पड़िले मु कृतार्थ हो जिवि। माने विचार करंतु उद्धव भलिया व्यक्ति भगवान जहाँ को ज्ञान प्रदान करथिले उद्धव गीता भाव भागवत वर्णना करते महान एते श्रेष्ठ व्यक्ति कि सी कौन भावुं वृंदावन अधिवासी मान देखी से वृंदावन भावना नियारा वृंदावन प्रेम नियारा। पवित्र माधुर्य प्रेम सिक्त थिले वृंदावन अधिवासी माने भगवान कृष्ण को किणी रखी से हृदय कंदर आचरण व्यवहार निष्कपट प्रीति द्वारा से भगवान जितेबाला वृंदावन को जावाई इच्छा करुछंती से पागल हो जाउछंती से खुशी रे फाटी पड़ुछंती। आउ से समय रे से पात्र अपात्र विचार करूना जहाँ को देखुछंती ताकू आलिंगन करुछंती। भगवान मध्य समस्त को कृपा करंती नहीं आज्ञा सब समय सी होछंती दीन बंधु सी होछंती कृपा सिंधु कृपार सागर सी किंतु समस्त को से कृपा मिले ना क्या मिले ना जे निजको दीन भावे तांकर बंधु होचंदी सी जे निजको अयोग्य भावे ताकू कृपा करंदी भगवान। किंतु जहाँ पाखर अहंकार अभिमान थाए
ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଶୋଧନ କରନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ସୁଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ପରମଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ, ଏଠି ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି କାହା ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ବହୁ ଖୁସି, ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର କିଛି ବିଚାର କରନା, ଆରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ ବାସ୍। ଯେମିତି ବହୁ ଦିନ ପରେ ଯଦି କାହାର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିବ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି ରେ 10-15 ବର୍ଷରେ, ସେ ଯେତେ କଞ୍ଜୁସି ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିବ, ନା ଆଜି ଆଉ କଞ୍ଜୁସି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ କଣ୍ଡିସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍, ଅସୁର ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ, ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ହେଲେ ପତିତ ପାବନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଭିତରକୁ, ସେ କେମିତି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି এই ରଥଯାତ୍ରାରେ। କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପାପୀ ତପୀ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅହଙ୍କାରୀ ଅଭିମାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା, ଏ ଉତ୍ସବ ଜଗତରେ ଏମିତି ଉତ୍ସବ ନାହିଁ। ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସବ, କୃପାର ସାଗର, କୃପାର ନଦୀ ବହୁଛି ସେଠି। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳେଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥଚ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନା ବିଦ୍ୟତେ। ଯଦି ରଥରେ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ବାମନ ଦିଅଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବ ରଥରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସିର ଠାକୁର, ଆନନ୍ଦର ଠାକୁର। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ, ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଥିଲେ ଜଣେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇକି ମିଶେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରାର ଉତ୍ସବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଠି ରଥ ଟାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଧୁମ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଧମାଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କୃତଚେଧାୟତି ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯଜତେ ମୁଖେ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କୌଲ ତଦ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ। କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ। ଏ ହେଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମହାମହୋତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା। ଏବଂ ତାହା ସହିତ କିଛି ବି ଯଦି ସେବା ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ, ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇ ସେ ଦୟାର ସାଗର, କରୁଣାର ପାରବାର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ। ହରି ହରି ହରି।